يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسول صلاح الجسد الروح وتوبة النسوح ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نوى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. اللهم ادخل نيتنا في نيتهما وعملنا في أعمالهما ونينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة نفع الانتفاع لطلب رضا الله دار الآخرة ولإحياء الدين لنفع المسلمين ولشكر على نعمة الأكل وصحة البدن ولشكر على جميع النعم ظاهرا باطنا كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وخلفائه أحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من روح سيدنا سندنا دنيا أخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه. من سيدي الشيخ حازم رضي الله عنه من أرواح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين خصوصا دار سيد الوالد الحبيب جعفر بن علي بهارون الحبيب علي بن عمر بهارون عمر بذوي وشيخ شيخ محمد بن يوسف. بسم الله المرتب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني جمعية الشافعي. من إلى أرواح الواقف لهذا المسجد وجميع من كانت جاريته في هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم مشايخنا ومشايخكم ذو الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى روح سبتكن أهل القبور. وصلهم وفرحهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نويت الاعتكاف في هذا المسجid ما dumtu fi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ba'du, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mentakdir kita dengan takdir baik ini. Mudah-mudahan taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita malam ini terus Allah kasih sampai akhir hayat kita, sehingganya amal kita menghantar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tanbih. Naam. Tanbih halaman 125. Ala alamatis sa'ah as-sughra wal kubra. Tanda kiamat itu ada kecil ada besar. Lis sa'ati alamat katsirah. Sughra wa kubra.
bagi hari kiamat ada alamat banyak, ada yang alamat tanda kecil, ada tanda besar. Amma as-sughra, adapun tanda yang kecil, faminha di antaranya gabdul ilm bimauti ahlih. Diangkatnya ilmu dengan wafatnya ahli ilmu. Diangkatnya ilmu, jadi banyak ulama wafat itu tanda kiamat. Banyak ulama yang wafat itu tanda kiamat, 125. Kemudian juga di antaranya wa kasratus zalazila. Banyaknya gempa bumi. Gempa bumi tanda kecil kiamat. Wal fitan, dan banyak fitnah. Banyak fitnah. Banyak yang diadu domba banyak dan lain sebagainya. Waz zina. Maksiat berupa zina banyak terjadi di mana-mana. Wasyurbil khamar, dan banyak orang meminum menggunakan narkoba. Wariba, kalau tanda kecilnya semuanya udah ada ini. Semuanya udah ada. Wa uququl walidain, durhakanya anak kepada orang tua banyak terjadi. Banyak terjadi, bahkan itu dianggap biasa zaman sekarang. Wa tajahur bil ma'asi, maksiat terang-terangan kagak malu. Terang-terangan maksiat dilihat orang kagak malu, bahkan kadang-kadang ditutupin nama Allah, dia cerita malahan dia bikin dosa. Wa idha'atus shalah wal amanah, dan disia-siakannya salat. Salat disia-siakan. Maksudnya disia-siakan, digampangin. Salat digampangin, amanat digampangin, dientengin. Ya, kita boleh lihat ya, waktunya jamnya salat, ramian orang di pasar, di jalanan, apa di masjid kira-kira zaman sekarang itu udah tanda salat digampangin, dientengin. Wa ta'til hudud, dan kendornya atau ditunda-tundanya hukum. Hukum pilih-pilih. Hukum milih. Ya, kalau yang bersalah ini, yes, pokoknya gitu. Wa qillatul amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sedikit orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang amar ma'ruf nahi mungkar difitnah. Yang terakhir wa i'radul akabir 'anil adan. Banyak pemerintah di negeri-negeri yang menolak adzan. Ini udah diprediksi sama Rasulullah SAW. Kan terjadi sekarang kan? Ada beberapa negara yang adzan dilarang. Di negeri kita pun hampir terjadi. Subhanallah, ternyata itu tanda kiamat sughra yang udah akhir-akhir tuh. Yang udah akhir-akhir. Yang udah hampir mau munculnya Imam Mahdi. Wa tarkuhu lis-saflah ay tarku al-akabir. Dan pejabat banyak yang meninggalkan, mengabaikan rakyat jelata. Belum ketemu Ustaz tadi. Lain ya, cetakannya beda. Hadis kedua di terakhir. Mau hadis ketiga? Hadis kedua. Mau hadis ketiga udah. Carinya hadis ketiga aja. Habis ini hadis ketiga soalnya. Di daftar isi. Hadis kedua daftar isi. Ingin cari daftar isinya, nah. Wa amma al-kubra, adapun tanda kiamat yang besar. Faminha di antaranya zuhurul mahdi. Yang pertama tanda kiamat kalau udah dekat banget, kalau udah jangka waktunya udah sekitar antara 100 sampai 200 tahun. 100 sampai 200 tahun itu zuhurul mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi munculnya sebentar, cuma 8 tahun. Beliau dibaiat usia 40 tahun, fi riwayah wafat 48 tahun. Yang lama Nabi Isa. Nabi Isa itu turun masih usia waktu diangkat 33 tahun. Wafat Nabi Isa usia 80-an. 80-an kurang lebih Nabi Isa alaihissalam. Dan wa tazawwaja wa tawallad. Nabi Isa itu nikah dan punya anak nanti. Hakada. Wa khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Wa nuzulu Isa alaihissalam, nuzulnya ya al-wali Isa alaihissalam. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj wa tulu' asy-syams min maghribiha. Yang terakhir adalah kalau udah harinya kiamat, itu matahari akan terbit dari barat. Wala'alla iktisarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu huna. Kan ini enggak dijelasin sama Rasulullah SAW. Di hadisnya Rasulullah SAW cuman
antara al-huffat al-urrat al-alata yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat banyaknya antalidal amatu rabbataha, kata Rasul. Rasul cuman menggambarkan cuman dua di situ. Cuman dua. La'allah, ya, barangkali kata muallif, kata Syekh Dimyati, iktisal meringkasnya Nabi Muhammad SAW ala ma zakarahuna, atas apa yang beliau sebutkan di hadis di atas kemarin, liqurbi wuqu'ihi, itu menunjukkan kepada kita karena udah dekat banget kiamat emang. Karena ya fahadzar al-hadirina minhu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tahdzir, peringatan kepada yang hadir waktu itu tentang dekatnya munculnya hari kiamat. Kalau di zaman Rasulullah SAW aja Rasul isyarah kiamat udah hampir, bagaimana sekarang kira-kira? Gala Umar radhiyallahu taala anhu summa intalaq. Kata Sayyidina Umar, periwayat hadis ini kemudian pergi itu orang yang datang kemarin. Wa fi nuskha, di dalam riwayat lain, fantalaqa bil fa badal. Ai zahaba ar-rajul asail amma dzukir. Pergilah laki-laki tadi yang bertanya dari apa yang telah disebutkan tadi. Falabistu bi dhammi ta'al mutakallim wahdah. Labistu, aku diam. Makastu la adri manir rajul. Kami diam, kata Sayyidina Umar. Enggak tahu siapa yang bertanya. Wa fi riwayah, dalam riwayat bukan labistu fala bisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni amsaka anil kalam fi hadhil qadiyah. Rasulullah SAW enggak langsung menjelaskan tentang ini. Malian zamanan tawilan. Malian, ya, bi fathil mim wa kasril lam wa tasdidil musannat at-tahtiyah, ai zamanan tawilan. Tawilannya berapa lama? Wa huwa salasata ayamin kama fi ba'd riwayat. Rasulullah ngasih tahu kalau yang datang itu Jibril setelah 3 hari, kata Sayyidina Umar. Setelah 3 hari. Sumagala Nabi SAW, ya Umar, atadri ay ata'rif man as-sa'il? Kemudian bertanya Rasul kepada Sayyidina Umar. Ini menandakan kalau kumpulnya sahabat itu sehari-hari. Kalau kita kan umpamanya ada yang datang begitu tamu, kemudian 3 hari kemudian Rasulullah SAW baru nanya kepada Sayyidina Umar, mungkin jamaahnya udah beda atau udah berkurang. Tapi kalau sahabat Rasulullah SAW selalu ada di hawalenya, ada di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, tahukah engkau ata'rifu man as-sa'il, siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lamu min ghairihi ma. Aku jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada selainnya. Wa takhsisu Umar bin nida'i min bainil hadirin. Rasul mentaksis yang ditanya Sayyidina Umar. Padahal jamaah sahabat ada banyak. Yang disebut sama Rasulullah SAW Sayyidina Umar, ya dulu, itu menunjukkan ala jalalatihi wa rif'ati magamih. Itu menunjukkan kalau ya Sayyidina Umar itu agung di hati Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar kedudukannya tinggi di hatinya Nabi Muhammad SAW. Wa rif'ati magami. Dan Rasul pengen ngasih tahu kepada kita kalau derajat Sayyidina Umar itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat yang lain banyak, kenapa kok khitabnya Sayyidina Umar? Hakada. Kemudian wa rif'ati magamihi wa manzilatihi inda Rasulullah SAW, dan tingginya derajatnya dan kedudukan Sayyidina Umar di hati Nabi Muhammad SAW. Wa yu'khadhu minhu, bisa diambil pelajaran dari kejadian di atas. Apa diambil pelajarannya? Nadbu tanbihil alim akbara talamidatihi. Dianjurkan bagi guru, bagi seorang guru untuk memberikan peringatan kepada murid yang dianggap paling berpotensi. Paling berpotensi. Akbar talamidatihi ala fawaidil ilm wal gharaib. Atas hikmah di balik ilmu atau kandungan di balik ilmu dan perkara-perkara yang penting. Yang disebut sama Rasulullah Sayyidina Umar, biar nanti yang kagak ngerti tanya sama Sayyidina Umar, begitu. Tanya sama Sayyidina Umar. Penting juga bagi setiap guru di pesantren-pesantren begitu ya, di majelis-majelis, mentaksis seseorang untuk kemudian yang kagak paham nanya sama dia. Ini apa namanya? Yu'khadhu minhu, pelajaran yang bisa diambil dari kejadian di atas. Hakata maksudnya. Litafahumihim wa tayqidhim, biar yang kabir tadi bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya. Wa tayqidhim, dan membangunkan kawan-kawannya yang kagak paham. Mungkin mau nanya sama guru takut begitu. Makanya kalau di pesantren-pesantren ada yang namanya musyawarah. Tiap malam tuh musyawarah, pelajaran besok dibahas lagi malamnya, pelajaran minggu kemarin dibahas lagi malam buat besok, begitu.
Jadi besok nambah pelajaran, malamnya tuh pelajaran kemarin udah paham semua. Nanyanya sama siapa? Sama Raisul Musyawarah. Raisul Musyawarah yang dianggap paling cerdas dalam bidang pelajaran tersebut, begitu ya. Ini memang dianjurkan. Wala yakhfa ma fi qauli Umar Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan jangan kita nafikan, jangan kita tiadakan ucapan Sayyidina Umar juga mengandung makna yang luar biasa. Jawaban Sayyidina Umar yang berarti Allah yang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ketika Rasul nanya. Apa itu? Maknanya di antara min husnil adab min jihati tafwidil ilm ilaihima. Di antara paling baiknya adab itu memasrahkan ilmu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena sumbernya ilmu Allah, kemudian diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Uyu'khat minhu, diambil pelajaran dari itu. Dari jawaban Sayyidina Umar, anna tilmida idza sa'alahu syaikhuh an syai'. Setiap murid kalau ditanya sama gurunya tentang sesuatu, ente tahu ini apa kagak, begitu? Hal ya'lamuhu amla, apakah dia tahu atau kagak? La yaqulu a'lam. Jangan sekali-kali bilang ane udah tahu. Jangan sekali-kali bilang ane udah tahu. Li'annahu in lam ya'lamuhu faqad kadziba. Karena kalau dia sebetulnya kagak tahu, dia udah bohong. Satu. Wa in alimahu, kalau dia sebetulnya udah tahu, hurrima min barakati lafzi ustadhi, maka dia terhalang dari keberkahan lafaz ustadznya dia kepada dia tentang ilmu tersebut. Tentang ya, keberkahan sanad ustadznya dia. Bisa dipaham nggak? Setiap sanad ilmu itu ada keberkahannya. Meskipun kita udah tahu, kalau yang nanya guru kita, orang alim, kita bilang belum tahu. Belum tahu. Di antara keberkahannya, tambahan keberkahannya, kita nambah sanad keilmuan tersebut daripada guru kita itu. Daripada yang kita dengar sebelumnya. Bisa dipaham ya? Wa min faidatin yastafiduha ziyadatan ala ma indah. Dan dari faidah yang dapat diambil tambahan dari yang dia udah tahu. Jadi kalau kita udah tahu, guru kita nanya, ente tahu nggak? Furudul wudu itu ada berapa? Kita udah tahu. Jawabnya jangan bilang kagak tahu. Bilang tahu, ya kita rugi. Bilang kagak tahu, kita bohong. Kalau kita tahu, bilangnya, ya Allahu wa ahlul ilmi a'lam. Di sini diajarin ini. Allahu wa ahlul ilmi a'lam. Allah dan ahlu ilmi lebih tahu. Jadi biar kita, kalau guru nanya ente tahu apa kagak, mau ngasih tahu, bukan lagi nanya, begitu ya. Dan nanti yang diterangin bisa lebih daripada yang kita tahu. Ya ziyadatan ala ma indahu, lebih daripada yang dia udah tahu. Karena keterangan itu kan bias. Bal yaqulu Allahu wa ahlul ilmi. Summa lamma qala Umar ma dzukir, ketika Sayyidina Umar kemudian mengatakan apa yang udah disebutkan semua di depan, qala Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Beliau adalah malaikat Jibril. Madzukir di sini isinya adalah Allah wa rasuluhu a'lam, jawaban Sayyidina Umar. Kemudian kata Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ayyufahimakum amradinikum bisababi su'alihi. Beliau bertanya, pengen ngajarin kita, pengen memberikan pemahaman kepada kita. Hakada. Al-haditsu salis, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Dari Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab. Beliau kunyahnya Abu Abdurrahman. Radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamas. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ay radhiyallahu ta'ala an Abdullah wa abihi Umar. Ay radhiyallahu ta'ala an Abdullah wa abihi Umar. Asyara al-musannif bidzalika ila annahu yanbaghi liman yadhkur sahabiyan wa li abihi suhbah an yatarada anhuma. Di sini pengarang mengajarkan kepada kita, rawi hadis mengajarkan kepada kita, kalau kita nyebut nama sahabat yang bapaknya sahabat juga, maka taradinya, radhiyallahnya adalah anhuma, kepada keduanya, karena dua-duanya sahabat. Aslama Abdullah hada di Makkah ma'abihi wa wasagir. Sayyidina Abdullah masuk Islam di Makkah masih kecil. Hajara, beliau hijrah, wa hajara ma'ahu ilal Madinah. Beliau hijrah sama abahnya ke Madinah. Wa kana min fuqaha'is sahabah
wa muttaqihim wa zuhadihim. Beliau termasuk yang paling faqih daripada sahabat dan paling bertakwa dan paling zuhud. Akan tetapi Rasul pernah mengatakan Umar afqahu min ibnih. Sayyidina Umar lebih faqih daripada Abdullah. Cuma Sayyidina Umar sibuk dengan khalifahnya. Jadi beliau enggak banyak meriwayatkan hadis karena tanggung jawab sebagai khalifahnya berat. Tapi afqah min ibnihi, ana dengar dari Sayyid Abdurrahim Al-Abbasi, Rasul bersabda Umar afqah min ibnihi Abdullah. Tapi yang terkenal fuqaha Abdullah, karena Sayyidina Umar jarang riwayat hadisnya sedikit kan. Hajjah sittina hajjah. Ini yang perlu kita tiru. Beliau pergi haji 60 kali. Wa'tamar alfa umrah. Umrah 1000 kali. Wa'taga alfa ragabah. Merdekakan 1000 budak. Budak itu harganya ratusan juta. Ratusan juta. Wa hamala ala alfi farasin fi sabilillah. Beliau pernah nyumbang 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Wa atahu isnan wa ishruna alaf dinar. Pernah suatu hari datang kepada beliau. Ya isnan wa ishruna alaf. 22.000 dinar. Dikasih uang 22.000 dinar. Fi majlisihi. Di majlis beliau. Fi majlis. Lagi di majlis. Datang rezeki 22.000 dinar. 1 dinar hampir 4 gram emas. Kali 22.000. Bayangin dah tuh. Hitung dewek. Kemudian apa ya? Di sini disebutkan falam yagum hatta faragaha. Enggak mau bangun dari majelisnya sebelum habis itu semuanya dibagi-bagi. Enak ya? Muridnya enak. Muridnya Syekh Ahmad begitu. Syekh Muhammad Al-Habib tuh radhiyallahu an, itu setiap majelisnya pengajiannya banyak. Syekh Muhammad Al-Habib. Itu semua yang hadir beliau hafal. Dan di belakang hadamnya Syekh Muhammad Al-Habib, putra Syekh Ahmad, itu udah nyediain berkat, ame duit. Jadi yang hadir pengajian, pulang di rumahnya udah ada berkat, ada duit. Jadi pengajian ditungguin. Iya enggak? Wa kana katsira ma yatakarrabu bima yu'jibuhu yastahsinuhu min malihi. Beliau banyak yatakarrab, sering mendekatkan diri kepada Allah dengan harta, bima yu'jibuhu wa yastahsinuhu, dengan apa yang bikin beliau takjub. Dan apa yang beliau anggap itu bagus. Contoh, di sini ada contohnya di belakang. Yang dianggap beliau itu takjub, seorang budak ibadahnya rajin. Ya, akhirnya beliau takarub kepada Allah dengan memerdekakan budak tersebut. Begitu kira-kira. Jadi apa yang beliau takjub umpamanya? Beliau sedekah kepada Allah. Orang umpamanya azannya bagus atau qiraahnya bagus. Begitu. Walamma arafa aqra'uhu minhu dzalik, ketika budak-budak beliau tahu kalau Sayyidina Abdullah bin Umar itu demen begitu, apa yang narik perhatian itu akhirnya dikasih harta, kanu yuqbiluna ala ta'ah, maka mereka itu berlomba-lomba untuk ibadah, cari muka begitu, untuk biar dimerdekain. Wa yulazimuna al-masjid liyu'tigahum, i'tikaf, kerjaan di masjid biar dimerdekain. Ami Ibnu Umar. Faqila lahu, akhirnya sahabat bilang sama Ibnu Umar, ya, innahum yakhda'unak, ente ditipu sama mereka. Itu nipu ente pada dibuang-buangin, itu pada belaga ibadah. Pada belaga biar dimerdekakan. Apa jawab beliau? Man khada'ana billah, siapa orang nipu aneh dengan Allah. Nipu aneh, niat nipu aneh nih dia. Dengan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, in khada'ana lahu. Sebetulnya aneh udah nipu dia duluan. Tipuannya apa? Itu buktinya dia nyari muka sama aneh, ketipu sama kebaikan aneh, dia cari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Paham ya? Dia kan niat tipu aneh dengan ibadah. Ibadah bukan tipu daya. Ibadah bukan tipu daya. Ibadah itu adalah muraqi, ngangkat derajat seseorang. Perintah Allah. Hakikatnya bukan dia nipu aneh, aneh nipu dia. Aneh duluan tipu dia. Aneh tipu dia biar dia cari muka sama aneh, biar dia ibadah. Ya. Kemudian aneh berikan apa yang dia mau, biar dia ikhlas dalam ibadahnya. Enak ya kalau orang udah hatinya luas tuh, enak banget. Masalah kita kan hati kita main sempit-sempitan. Wa kana indahu jariyatun yuhibbuha. Beliau punya budak perempuan cinta beliau.
Karena ini akhlaknya luar biasa. Ya, sitirnya luar biasa, ma'aurat dan luar biasa. Faqala laha inni sami'tu Allah, aku mendengar Allah Ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ana dengar Allah berfirman, ente kagak mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan apa yang ente cintai. Belum dibilang orang baik ente, kalau belum ente infakkan apa yang ente demen. Fadhabi fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Pergi, ente merdeka sekarang. Dibebasin malahan. Punya orang, karyawan, pegawai, budak yang dia demen, yang apik banget dah istilahnya, malah dibebasin. Malah dibebasin. Giliran yang sengak aja dah. Dipiare. Biar ngapain? Biar jadi bener. Itu para aulia tuh begitu ya. Dicuci kita dibenerin. Summa ankaha Nafi'. Kemudian menikahkan kepada perempuan itu Nafi'. Nafi' ini budak laki-lakinya. Abdullah bin Umar. Nikahlah budak merdeka ini kepada Nafi'. Wa qala laula anni la a'udu fi syai'in ja'altuhu lillah lanakahtuha. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, laula anni, kalau tidaknya saya, la a'udu, ya, tidak boleh kembali fi syai'in, di dalam sesuatu ja'altuhu lillah yang aku udah keluarkan karena Allah, ya. Kalau aku tidak dilarang untuk mengambil kembali pemberianku karena Allah, lanakahtuhu, ane yang ngawinin tuh orang, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Ane yang ngawinin tuh budak, tapi sayang udah ane keluarin dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jodohnya Nafi'. Jodohnya Nafi'. Wa kana Nafi' ada ragigo. Nafi' ini juga budaknya Sayyidina Abdullah. Fadufi'a lahu fihi ay fi nikahihi 10,000 dinar. Dikasih modal buat nikahnya 10.000 dinar. Dimodalin. 10.000 dinar yang banyak. Pesta udah 7 hari 7 malam. Faqala lahu Asim ibn Muhammad, ya Abu Abdurrahman, fama tantadhir an tabi'. Akhirnya sahabatnya mengatakan yang bernama Asim, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah, inti nungguin apaan lagi buat ngejual itu Nafi'? Inti jual, mahal tuh harganya Nafi', gitu. Fahalla, waqal, fahalla ma huwa khairun min dhalik. Ane berharap sesuatu yang lebih baik daripada harganya. Huwa hurrun liwajhillahi ta'ala. Harganya adalah dia merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Biarin Allah yang beli. Ane jual sama Allah. Ane jual sama Allah. Waji'a lahu wa huwa marid bi'ungud 'inab. Suatu hari beliau lagi sakit, dibawain setangkle apa ya? Inab itu anggur apa korma ya? Anggur ya. Dibawain anggur. Lagi sakit dibawain anggur. Datang orang nengok Sayyidina Abdullah, bawain faja'a miskin. Faqala u'tuhu ya. Tahu-tahu ada seorang miskin datang, sa'il. Kata Sayyidina Abdullah, kasih itu anggur, kasih itu orang. Fadhahaba ilaihi insan. Itu orang miskin tadi udah bawa anggur. Dia lagi pulang dari rumahnya Abdullah, Sayyidina Abdullah. Zahaba ilaihi, berangkat ke rumahnya Sayyidina Abdullah, insanun, sahabat lain. Fashtarahu minhu. Di jalanan mau nengokin juga. Ketemu sama orang miskin, lagi bawa anggur. Boleh enggak ane beli itu anggur buat oleh-oleh? Dijual sama itu miskin. Dijual, dibawain lagi buat nengokin orang sakit lagi. Tumaja'a bihi ilaih. Dibawa itu kepada Sayyidina Abdullah. Dibawa, baru nyampe ke Sayyidina Abdullah, pulang yang ngasih, ja'ahu miskin yas'aluhu. Datang lagi yang tadi juga orangnya. Diminta lagi, faqalu utuh. Iya, kasih kata Sayyidina Abdullah, kasih. Kalau kita kan nih, bahasa ini orang nih. Fadhaba ilai insan fashtarahu minhu. Udah habis gitu, dia jalan lagi, ketemu lagi orang mau nengokin lagi, dibeli lagi. Wa arada sa'il ariyarji. Ini yang tadi mau balik lagi, mau minta lagi. Akhirnya sama penjaga sama budaknya Sayyidina Abdullah, "Famoni, jangan." Kalau ente bolak-balik terus, walau alima Ibnu Umar bidzalika al-ungud, madagahu. Kalau Abdullah bin Umar tahu itu anggurnya dia juga enggak bakalan dimakan sama dia entar ujung-ujungnya. Udah ngapain ente ini? Diomelin sama budaknya. Oh iya, mukanya muka tembok kalau kata orang sekarang. Waja'ahu sa'il faqala li ibnihi utuhu dinaran.
Suatu hari datang pengemis. Kata beliau kepada anaknya, kasih dinar. Falamma insaraf. Ketika pergi itu Sa'il, qala lahu ibnuh. Anaknya berkata kepada abahnya, taqabbalallahu minka ya abatah. Nih, abatah nih. Abatah di sini haknya hak ziyadah. Ini aneh gimana? Di dalam burdah tuh. Masyayikhil hadrah asalana nadrah bihaqi ahmadah. Aneh tambahin hak nih, misalnya di kitab tuh ini, abatah. Harusnya ya abu atau ya abi. Di sini abatah. Banyak loh terjadi. Banyak sahabat manggil Rasulullah SAW ya Muhammadah. Sebelum dilarang manggil langsung ya Muhammadah. Juga di dalam hizib disebutkan ya Ghausah, ya Rabbah. Sebetulnya kan ya Rabbi atau ya Rabbu, ya Ghausu. Jadi hak itu, hak tambahan itu ada, apalagi dalam nazam begitu. Hak kata. Ini contohnya di sini ya abatah. Wahai abah begitu. Wahai abah. Kalau ini haknya hak dhamir, abahnya siapa yang manggil anaknya? Paham enggak? Abahnya dia. Masa anak manggil abahnya dia. Kalau ini bukan ziyadah, mafhum ya? Faqala law alimtu anna Allah azza wa jalla taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan wahidatan bidirham wahid. Ketika anaknya mengatakan, Allah mudah-mudahan terima wahai ayah. Apa kata beliau? Seandainya ane tahu sujud ane satu aja yang diterima oleh Allah, atau satu dirham aja sedekah ane diterima oleh Allah, lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Nih, orang yang ahli gaib di sini hayat, gaib di sini hayat. Maka tidaklah hidup ini lebih aku cintai daripada mati. Paham enggak? Kenapa kok beliau mengatakan hayat itu, hidup itu gaib? Karena manusia ada yang mahjubun bil batini anil zahir. Ada yang mahjubun bil zahiri anil batin. Sifatnya manusia dalam iman begitu. Ada yang terhijab dengan yang zahir dari yang batin. Yang zahir itu dunia, yang batin yang enggak kelihatan Allah. Kita begitu. Yang kita lihat dunia. Jadi kita ngelihat dunia itu ada. Tapi kalau beliau-beliau para sahabat mahjubun bil batini ay billahi anil zahir anil akwan. Terhijab dari yang kagak kelihatan yaitu Allah, dari yang batin. Dari yang zahir. Yang zahir dunia kagak kelihatan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan di dalam kitab Nurul Absar, kullu ma huwa kainun minad dunya lam yakun. Wa kullu ma huwa kainun minal akhirah lam yazal. Kata Sayyidina Ali, semua yang ada di dunia itu kagak ada. Semua yang ente lihat ada di dunia itu hakikatnya kagak ada, kosong. Jadi di mata para sahabat dunia ini kosong. Yang ada Allah. Kalau kita kan terbalik. Yang ada dunia. Lagi sholat aja dunia yang kita ingat. Lagi dagang nih, kita tinggal dagangan sholat. Kali aja gara-gara sholat dagangan laku. Tetap aja dagang. Begitu kan? Wa kullu ma huwa kainun minal akhirah lam yazal. Dan semua yang ada di akhirat itu abadi. Nggak bakalan sirna. Ini kalamnya Imam Ali karamallahu wajhah. Kalamnya dalam kitab Nurul Absar, di dalam kitab Nurul Absar fi manaqib ahli bait Nabi al-Mukhtar. Nah, di sini beliau menunjukkan lam yakun ghaibun ayil hayatu. Seandainya anda tahu amal ane ada yang diterima sama Allah, anda minta mati. Maknanya begitu maksudnya. Bisa dipaham enggak? Anda udah minta mati. Kenapa anda masih pengen hidup? Karena anda belum dapat basyirah dari Allah. Belum dapat kabar gembira dari Allah kalau amal anda udah diterima apa belum? Kalau anda tahu amalannya udah diterima, nggak mau lagi anda hidup di dunia yang kagak ada ini. Kagak ada dunia, kata beliau. Ghaib. Ghaibun minad dunia. Dan kadang-kadang dalam hal dunia ya, sedikit dalam hal dunia, anda tadi ngambil kutipan dari kitab Nurul Absar, idza wasalat ilaikum atrafun ni'am. Allah tuh kadang-kadang memberi rezeki kita pinggirannya dulu. Pinggirannya dulu. Kalau pinggiran banyak apa sedikit? Sedikit kan? Ibarat martabak nih, martabak keju, pinggirannya itu bikin kenyang apa kagak? Kagak kan? Nih, cobain pinggirnya doang gitu. Nah, Allah suka begitu, ngasih rezeki kepada kita, pinggirnya dulu. Sayyidina Ali mengatakan idza wasalat ilaikum atrafun ni'am, kalau datang kepada kalian pinggirannya rezeki, inti ngarepinnya rezeki banyak, tahu-tahu yang datang ya cuman segini gitu ya. Kalau kata hawa nafsunya kita,
Fala tanfirru aqsaha biqillati syukur. Maka kalian jangan lari daripada puncak rezeki itu dengan tidak bersyukur kepada Allah. Bisa dipaham? Dengan qillatu syukur, bukan tidak bersyukur, kurangnya bersyukur. Jadi Allah ngasih pinggirannya dulu, lihat terima kasih kagak nih orang. Terima kasih kagak dia. Ketika kita syukur, tuh semuanya buat ente. Tapi kalau kita, ya Allah kok cuman segini doang. Ane udah 40 malam tahajud kagak berhenti-berhenti ya. Emang Allah ada janji sama ente? Kan kagak ada. Kata, nih dalam kaidah rezeki diantaranya seperti ini. Kata Imam Ali, idza wasalat ilaikum atrafun ni'am, kalau nyampe kepada ente pinggiran rezeki jauh kurang dari yang pada kita harapkan, maka jangan ente lari daripada rezeki yang banyak dengan tidak bersyukur terhadap itu. Bisa dipahami? Hakata. Dan bagaimana mensyukurinya? Makanya di dalam makalah lain Imam Ali mengatakan idza asabakum faqah. Kalau mengena kepada kalian kesimpitan di dalam dunia, fabadir bisadaqah. Idza asabakum faqah. Kalau inti dapat rezeki sulit banget, sempit banget, segeralah bersedekah. Segera, hebat enggak? Kalau inti lagi susah banget, sedekah cepet-cepet, disuruh begitu. Kalau intian digituin ngomel apa kagak kira-kira? Habis dijitakan. Kenapa? Karena kata beliau al-bakhil yastajilul faqir. Al-bakhil yastajilul faqir. Orang yang kikir itu buru-buru pengen miskin. Orang Islam yang kikir buru-buru pengen miskin. Ya, ya'sha 'aishatal aghniyai. Orang kaya yang kikir, ya. Ya'sha 'aishatal aghniya kalau enggak salah, wa yuhasab 'aishatal fuqara wa yuhasab hisabal aghniya. Mereka hidupnya orang miskin, tapi hisabnya orang kaya. Itu pembahasannya lain, panjang lagi. Wa kana yaqul, beliau mengatakan kemudian atadri man yataqabbal Allah. Tahu enggak inti kepada putranya Allah nerima itu amal dari siapa? Siapakah orang yang amalnya diterima sama Allah, inti tahu apa kagak? Beliau menjawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah nerima amal dari orang yang beramal karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Wa kana yaqul la yusibu 'abdun syai'an minad dunya illa in taqasa min darajatihi indallahi 'azza wa jalla wa in kana 'ala Allahi kariman. Ini kaidahnya beliau nih. La yusibu 'abdun, tidak ya datang kepada seorang hamba syai'an, sesuatu minad dunia, dari dunia. Tidaklah kita dapat dunia di mata ahlu tasawuf, di mata sahabat. Tidaklah orang itu mendapatkan dunia illa intaqasa min darajatihi indallahi. Tidaklah kita mendapatkan harta kecuali menurut kadar harta itu yang datang derajat kita turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turun di hadapan Allah. Kita berharap turun apa naik? Wa in kana 'ala Allahi kariman, meskipun di jalan Allah dia dermawan, meskipun hartanya dipakai di jalan Allah dermawan, tetap aja hisapnya lama ntar begitu. Kan nanti di belakang ada di kitab ini juga lebih mulia mana? Orang yang fakir tapi sabar, apa orang kaya tapi syukur? Apa orang kaya tapi syukur? Tetap lebih unggul yang sabar ternyata. Kenapa? Karena tambah banyak kita dapat nikmat di dunia, mengurangi nikmat di akhirat nanti. Kalau nikmat tersebut bikin kita lalai terhadap Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Makanya taregah ini, taregatu hamdin, syukur. Kita istighfar, taubat, disuruh bersyukur. Kita baca salawat, buktiin cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena syukur. Kita tauhid, la ilaha illallah karena syukur. Wa min manaqibihi radhiyallahu an. Di antara manaqibnya Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu kharaja fi ba'di asfarihi, fa bainama huwa yasirun ay ila al-wusul, idh wajada qauman wuqufan. Annahu kharaja ba'da asfarihi, fi ba'di asfarihi, beliau suatu hari safar, fa bainama huwa yasir ay qarib ila al-wusul, ketika hampir nyampe ke tujuannya, di tengah jalan wajada qauman wuqufan. Di tengah jalan ada orang banyak ngumpul gerombol di tengah jalan begitu. Faqala ma li haula'il qaum. Tanya ini Sayyidina Abdullah, kenapa itu orang pada jegat jalan, ngalingin jalan, gati tarik, galu asadun ala tariqi qad akhafahum.
Akhirnya kata orang yang ditanya, ada macan di depannya. Mereka takut mau lewat, ada macan. Macan loh, asat nih. Ada macan. Kita begitu gimana? Ya putar balik ya. Fanazal an dabbatihi, turun beliau dari tunggangannya. Summa masya ilaihi, diparanin itu macan. Diparanin itu macan. Hatta akhadha bi udhunih. Sampai diambil kuping itu macan, wa nakhahu an tariq. Ayo dijewer ke pinggir jalan. Minggir ente, kurang ajar ente. Macan loh ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Siapa orang takut sama Allah, semua takut sama dia. Makhluk Allah, illa syaitan. Ruwiya lahu an Rasulullah SAW al-wasid tumi'ah wa salasuna hadis. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW 1630 hadis. Wa ashar ba'an wa samanina sanah. Umur beliau 84 tahun. Wafat di Mekah syahid. Sebab wafatnya adalah annal Hajjaj khatiba yauman fa akhara salah. Suatu hari Al-Hajjaj la'allahu wali. Hajjaj ini kalau enggak salah beliau wali kota. Ceramah beliau, bukan Jumat ya, bukan Jumat, karena di sini takhatub, ngobrol begitu. Ceramah fa akhara salah. Ceramah sampai waktu salat masuk, dia terus ceramah begitu. Terus ceramah sampai waktu salat masuk. Faqala Umar, kayak sekarang nih, waktu salat masuk nih udah ya. Belum. Anggap aja belum. Faqala Ibnu Umar, kata Abdullah bin Inna syamsa la tantadiruka. Matahari kagak nungguin ente wahai Hajjaj. Matahari kagak nungguin ente. Kemudian apa kata beliau? Faqala lahu al-Hajjaj, laqad hamamtu an adriba alladhi fihi ainak. Rasanya pengen ane penggal kepala yang ada mata ente dua di situ. Orang ngomong begitu doang pengen dipenggal. Berarti dengan hawa nafsu dia tagap yakhtub. Apa kata Sayyidina Faqala lahu Ibnu Umar radhiyallahu an, innaka safihun musallatun. Innaka safihun musallatun. Inti ini udah lalai, safih. Itu udah lalai, musallat, banyak omong lagi gitu. Inti udah lalai, banyak omong lagi. Inti udah ghaflah, banyak omong lagi. Lalai bisa dibilang pikun juga safih ini. Inti kebanyakan bicara gitu. Sampai orang gara-gara inti bicara kebanyakan nunda salat. Fataghayyara min dzalik. Berubahlah ini Hajjaj kepada Sayyidina Abdullah bin Umar mulai saat itu. Wa amara rajulan. Akhirnya merintahkan seorang laki-laki fasamma tarafa rum. Itu orang disuruh buat ngeracunin Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang diracunin apa? Tarafa rum. Ujung panahnya atau ujung tombaknya. Itu orang suruh ujung tombaknya ditaruh racun gitu. Racun. Wa zahamahu fi tawaf, dan disuruh untuk mepet dia di dalam tawaf. Di dalam tawaf bawa itu tombak. Hatta wada'ahu ala gadamih. Sampai itu ujung tombak yang ada racunnya nyenggol kakinya, nyenggol tumitnya Abdullah bin Umar. Famarida ayyaman, sakit beberapa hari, mata rahmatullah alaih, meninggallah beliau. Gala sampai itu Rasulullah SAW yaqul wallahu alam bisawab. Isya ya? Belum? Lanjut apa udah? Hah? 2 menit. Lanjut gak apa-apa nih? Lebih dikit gak apa-apa nih? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi bangun agama Islam ini atas 5 pondasi. Ay ussisa ala khams gawaid. Wa fi riwayat li muslimin. Dan riwayat Imam Muslim ala khamsah. Ala khamsatin. Dibangun Islam ini dengan 5 pondasi. Asasnya pondasinya ada 5 gawaid, 5 undang-undang. Wa ay khamsatu asya au usul au arkan. Maksudnya adalah sama. 5 pondasi. Wal muradu anna dinal Islam yutahaqqaq wa yujadu bihadhil khams. Maksudnya adalah agama Islam dibuktikan dan ditemui pada diri seseorang kalau di diri orang itu terdapat 5 perkara ini. Jadi kalau kita ngaku agama kita Islam, buktinya 5 ini. Kalau 5 ini ada pada kita, terbuktilah Islam kita. Bisa dipahami? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Bil jarri ala annahu ataf bayan au badal min khamas. Yang pertama, lafaznya syahadati. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu mubtada. Boleh juga syahadatu.
Jadi kalau kita baca orang ceramah umpamanya syahadatu an la ilaha illallah, boleh juga. Jadinya jadi mubtada. Jadi mubtada. Kalau ini jadi atofnya ala khamsin. Atofnya khamsin. Khamsinnya jer karena ada amil jer ala. Begitu. Majrurnya khamas karena kemasukan ala. Kemudian syahadati itu jernya karena atof kepada khamsin. Bisa dipaham ya? Tapi kalau syahadatu an la ilaha illallah jadi mubtada lagi. Jadi permulaan lagi. Hakata. Boleh juga. Wal khabar makhdhuf taqdiruhu. Habarnya dibuang. Jadi kalau kita baca orang beda-beda tuh belum tentu karena dia bodoh. Bisa jadi karena dia kebangetan alim begitu mungkin. Hakata. Ane punya satu ustadz di pondok yang sengaja kalau baca kitab disalah-salahin sama dia. Biar dia pengen tahu mana muridnya yang perhatian sama cara bacanya dia. Biar kemudian akhirnya diajarin lagi sama dia tentang ternyata ini boleh, ternyata ini boleh. Contohnya kayak ini ternyata boleh syahadati, boleh syahadatu, boleh syahadata bahkan. Agak. Au ala annahu khabarun, atau boleh juga karena khabar wa li mubtada mahdhuf. Mubtadanya yang dibuang. Wa yajuzu aidan nasabuhu, dan boleh juga dibaca nasab. Bi fi'il mahdhuf taqdiruhu. A'ni syahadata, fi'ilnya adalah membuang a'ni. Yang saya maksud adalah syahadata an la ilaha illallah. Kalau dibaca nasab, membuang lafaz fi'il a'ni. Yang saya maksud, fi'il madhi a'ni, syahadata an la ilaha illallah. Nah terus dah tuh. Wa iqamus salah, ay wa iqamis salah, ay wa iqamas salah. Wa fi nusaha anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis salah. Al-ma'hudah syar'an. Dan yang nomor 2, mendirikan salat. Yang dijanjikan atau diwajibkan oleh syariat. Wahiyya khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat yang dimaksud adalah ya, setiap kita masuk Islam kita ngambil janji itu kalau kita sanggup setiap hari salat wajib 5 kali sehari. Karena itu kewajiban dalam Islam. Wal muradu bi iqamatiha, yang dimaksud dengan iqamatus salat al muhafadzatu 'alaiha, ngejaga salat fi awqatiha, di awal waktunya, ma istifa'i syurutiha wa arkaniha, dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Memenuhi atau menyempurnakan rukun dan syarat. Waqad warada fil hadis. Cukup? Pak Haji, minta terusin apa udah? Baiknya gimana? Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Minta tolong ditandain buat bulan depan. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الحسن وأداني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الحسن وأداني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.